الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 26 من شهر جمادى الأخيرة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة للتاسعة عشر من شهر فبراير لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وما زلنا بصدد قراءة الباب 45 بعد 100 الذي هو بعنوان ليس المؤمن بالطعان. وقد ختمنا بفضل الله تعالى في الدرس السابق قراءة الحديث 12 و300، ونستأنف الليلة مع الحديث الذي بعده بإذن الله تبارك وتعالى. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 26e nuit du mois de Jumad al-Akhirah 1441, c'est-à-dire le 19 février 2020. Nous lisons toujours le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement, toujours dans le 145e chapitre qui a pour titre « Le croyant n'est pas quelqu'un qui critique abusivement, exagérément ». Nous avons fini la semaine dernière la lecture du 312e hadith et nous reprenons avec le hadith numéro 313. بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. سبق معنا مرارا أن معنى عبارة لا ينبغي بمثابة لا يجوز، بمثابة لا يجوز، وبمثابة النهي. من المعلوم عند الأصوليين أن النهي يقتضي التحريم في الأصل أو الكراهة عند وجود الصارف، عند وجود الصارف. والأصل في الآداب والأخلاق أن يكون النهي مقتضيا الكراهة، إلا عند وجود القارنة الدالة على أن النهي يحمل على التحريم، وهنا فالأمر كذلك. لا ينبغي أي لا يجوز لذي الوجهين أن يكون أمينا، فيحكم على هذا النهي بالتحريم، فيحرم أن يؤمن ذا الوجهين أو أن يؤمن ذو الوجهين. ومن ذو الوجهين جاء تفسيره من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أنه ذاك الشخص الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النووي وابن حجر وغيرهما أن المقصود أنه يأتي أفرادا معينة من طائفة بوجه وبكلام يرضيهم، ثم يأتي إلى خصمائهم وأعدائهم فيقابلهم بكلام وبوجه يرضيهم. ولا يمكن شرعا وعقلا وعرفا أن ترضي طائفتين بينهما اختلاف وعداوة. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إرضاء الناس غاية لا تدرك، فمن المستحيل أن ترضي جميع الناس، لا سيما إذا كان بين الناس عداوة وشحناء وبغضاء، فهذا من المحال بمكان. فهذا الشخص يتملق بالكذب والخداع والنفاق حتى يرضي الجميع، وهذا الأمر من صفات المنافقين، وجاء ذلك بالتوضيح في القرآن أو بالإيضاح والتصريح في القرآن.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم نصر من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ثم وصفهم الله تعالى بعد ذلك قائلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا ينتمي إلى تلك الطائفة انتماء كاملا، لكن يأتيهم إذا وجد عندهم ما يوافق هواه وما يناسب نفسه، فإن لم يجد بغيته عندهم تركهم واتجه إلى الآخرين. هذا هو ذو الوجهين. ثم لذي الوجهين تهديد عظيم ووعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. هذا عند الله يوم القيامة من شر الناس، وفي رواية أخرى في هذه الدنيا من شر الناس أيضا. إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون لذي الوجهين لسانان من نار يوم القيامة. يكون لذي الوجهين في الدنيا لسانان من نار في الآخرة يوم القيامة. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يكون ذو الوجهين أمينا، ونشرح هذا بعد قليل. Dans ce hadith-là, le prophète dit alayhi salatu wassalam, il ne convient pas à ce que le détenteur de deux visages soit une personne de confiance, une personne à qui on fait confiance ici-bas. Celui qui a deux visages, bien entendu, on fait référence ici à une expression, à une image d'une personne qui a deux visages. Ce n'est pas une réalité. Qui est celui qui a deux visages? Dans beaucoup de hadiths, le prophète il le décrit alayhi salatu wassalam comme étant cette personne qui va voir certaines personnes particulières dans un groupe d'un visage, d'une façon, d'un discours. Et il va en voir d'autres d'un autre visage, d'une autre façon, d'un autre discours. Il a deux visages. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Il agit ainsi pour satisfaire tout le monde et pour s'attirer donc leurs bienfaits et se préserver de leur mal. Et donc il est obligé de contredire sa propre nature pour satisfaire les gens. Mais comme les gens ils sont différents et qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est impossible. L'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi disait satisfaire les gens est un objectif que personne ne peut atteindre. C'est impossible. C'est impossible qu'une personne satisfasse tout le monde. C'est impossible. Il y aura forcément dans les gens certains qui diront « Ah non, moi je n'aime pas lui ». Il y en a, ils vont dire « Ah, il parle trop ». Ou bien quand il parle trop fort. Ou bien quand il parle trop longtemps. Ou bien quand il parle, kada wa kada. D'autres ils vont dire « Ah non, moi j'aime bien ». Donc, celui, je l'ai esquivé la première fois, je ne l'ai pas esquivé la deuxième. Malèche, c'est pas grave. Ce n'est que de l'eau. Et donc, ce n'est pas possible de satisfaire tout le monde. Et nous, on ne nous demande pas d'être autre chose que ce qu'on est naturellement. On ne doit pas se forcer à être ce qu'on n'est pas. Ce visage-là, que chacun voit dans le miroir tous les matins, tous les jours, tous les soirs, eh bien, il doit rester le même avec tout le monde. Celui qui aime, tant mieux. Celui qui n'aime pas, tant pis. Et surtout, quand on se force à être ce qu'on n'est pas, pour satisfaire les gens, entre des différentes
différents groupes de personnes entre lesquels généralement il y a conflit. Généralement il y a animosité. C'est encore plus ce genre de personnes-là qu'on ne peut pas satisfaire. Comment va-t-on les satisfaire? En leur disant ce qu'ils veulent entendre. En leur disant ce qu'ils aiment entendre. Donc comment moi je peux dire à deux groupes entre lesquels il y a conflit et animosité des choses qu'ils veulent tous entendre et aiment tous entendre? Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc celui qui agit ainsi, forcément, il trahira, il mentira, il les flattera injustement et en mentant. Et donc celui-ci, c'est celui qui a deux visages. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'agir ainsi est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est du mensonge, de la trahison. Des caractéristiques qu'on ne doit pas trouver chez le croyant. Ici, le prophète commence en disant La yanbari. La yanbari. On a déjà vu ensemble des hadiths qui commençaient par cela. La yanbari. Il ne convient pas, il ne faut pas. Et même si la phrase ici, elle est exprimée donc sous forme négative, on a le la qui indique la négation, eh bien, il faudra comprendre ici l'interdiction. Et ça, dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, vous avez un chapitre qui s'appelle Babu al-Nahi, le chapitre de l'interdiction. Donc déjà, on t'explique c'est quoi l'interdiction. Talab al-kaf ala wajhi al-ilzam. Ça, c'est le had. C'est le fait de demander de s'abstenir de façon formelle. Ça, c'est le had. Après, il y a le hukm, c'est yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Celui qui délaisse l'interdiction, il est récompensé, et celui qui l'accomplit, il est puni. Bon, je ne rentre pas dans les détails des différentes définitions. Ça, c'est le hukm, le jugement de l'interdit. Après, tu as ce qu'on appelle al-fard, al-nahi. Comment est-ce qu'on reconnaît l'interdiction dans les textes? Bon, avant d'arriver là, il y a ma'adha yaqtadi al-nahi. Qu'est-ce que l'interdiction va impliquer comme jugement? On a vu cette définition, on a vu son jugement. Qu'est-ce que ça va engendrer? Alors, ça va engendrer à la base l'illicite. Ou le caractère détestable. À la base, dans les adorations, quand on aura une interdiction, c'est interdit. Celui qui fait ce qui est interdit, il a un péché. Sauf si j'ai un élément qui détournera l'interdiction vers le détestable, désapprouvé. Dans les bienséances, c'est l'inverse. La base, c'est que l'interdiction indique le caractère détestable. Sauf si j'ai un élément extérieur qui va détourner le détestable vers vers l'interdit. Ça, c'est du fiqh, c'est du usul fiqh. J'ai des textes. Comment moi je fais pour savoir quel jugement je vais déduire du texte? مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتعل أحدكم قائما. Que personne d'entre vous ne se chausse debout. لا ينتعل أحدكم قائما. Donc ici j'ai la négation qui précède le verbe au mudari', au présent. Que personne d'entre vous ne se chausse debout. Ne le fais pas. Ça? C'est haram ou c'est makruh? Est-ce que c'est interdit ou bien est-ce que c'est détestable? Donc les ulémas ont développé des règles pour qu'on puisse savoir dans quel cas c'est détestable et dans quel cas c'est interdit. Même si la forme de l'interdiction, elle est exprimée de la même façon. Donc des fois, elle sera exprimée de la même façon et pourtant, on ne donnera pas le même jugement. Donc tout dépend dans quel contexte l'interdiction, elle est exprimée et de quelle façon elle est exprimée. Donc si c'est dans l'adoration, la base c'est l'interdiction, c'est haram. Sauf si j'ai un élément qui me dira que c'est pas interdit, mais plutôt makruh. Comment je fais pour savoir si c'est pas interdit ou makruh? On a dit dans le had, talabul kaf ala wajhi al-ilzam. La définition de l'interdit, c'est Ayoub.
va faire les ablutions. C'est le fait de demander de s'abstenir de façon formelle. Comment je sais que c'est formel? C'est quand je vois quelqu'un faire ce qui est interdit, je lui reproche. Unkiru alayh. Là, c'est formel. Maintenant, si j'interdis une chose, et que je vois quelqu'un faire la chose que j'ai interdite, je ne lui fais pas de reproche, donc ce n'est pas de façon formelle. Et c'est le makrouh. C'est talabul kaf ala ghayri wajhi al-ilzam. Comme dans le hadith de Atiyya radiyallahu anha, nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yu'zam alayna. On nous a interdit de suivre les convois funéraires, mais on n'a pas insisté. On n'a pas insisté sur nous. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont suivi des convois funéraires, malgré l'interdiction, on ne leur a rien dit. Ça veut dire que ce n'est pas haram, c'est makrouh. Ah, ça commence à se comprendre. Donc vous avez un aperçu maintenant de comment on va déduire le texte, le jugement du texte. Et là tu vas comprendre toi, quand tu vas lire un livre de hadith, où tu vas voir une interdiction dans un texte, il ne faut pas se précipiter. Aller dire aux gens c'est haram. J'avais déjà raconté un homme, il y a deux hommes qui se disputaient dans une mosquée dans la salle des ablutions, parce qu'il y a un jeune qui a vu une personne âgée en train de s'essuyer après avoir fait les ablutions. Et il lui dit c'est haram de s'essuyer après avoir fait les ablutions. Et là, il lui dit dans le Bukhari un hadith comme quoi Aïcha radiallahu anha a proposé une serviette au prophète après les ablutions, il ne l'a pas prise. Lui il a compris, c'était haram. Waouh. Là, il ne faut jamais se baser sur un seul texte. Abadan, abadan. Il y a un autre hadith où il l'a pris. La serviette, il l'a prise. En plus de ça, une autre mas'ala dans Usul al-Fiqh. Est-ce qu'on peut déduire l'interdiction d'une action du prophète sans qu'elle ne soit accompagnée de paroles? Je vois des oui, non, oui ou non. Ça dépend. In qulta na'am, akhta'at. Wa in qulta la, akhta'at. Bal yajibu an taqul fihi tafsil. Si tu dis oui, tu auras faux. Si tu dis non, tu auras faux. Tu dis ça dépend. Ça dépend. Donc, mujarradul fi'l, si le Rasoul lui fait une chose sans que cette action soit accompagnée d'une parole, on ne peut pas déduire dedans al-tahrim ou al-wujub. S'il l'a fait ou bien il la délaisse. Qa'ida, elle dit que le maximum, on déduira dans le fi'l al-istihbab et dans le tark al-karaha. Ça, ces qawa'id là, il y a deux choses. La première, c'est pas n'importe qui va mettre son nez dedans. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un vient, il nous dit, moi j'ai étudié je sais pas moi, les mathématiques en classe préparatoire après le bac. Je ne vais pas m'amuser avec lui à faire des opérations. Ben c'est pareil. Et la seconde, c'est pour que tu comprennes toi. C'est pas parce que chez toi tu as Sahih al-Bukhari ou bien Sahih al-Muslim ou bien Riyad Salihin ou bien n'importe quel autre livre de hadith comme Bulugh al-Maram ou un autre. Tu lis le hadith, ah ça y est, j'ai compris. C'est haram ou là c'est mustahab ou là c'est... Là, c'est pas toi qui décide. Il y a des règles pour ça. Il y a des règles. Et je reviens dans Bab al-Nahi, c'est ce qu'on appelle al-Faz al-Nahi. Comment on exprime l'interdiction? La base, c'est la al-Nahiya. Donc là déjà tu dois avoir des principes et des bases en grammaire. Faire la différence entre la al-Nafiya et la al-Nahiya. Parce qu'il y a deux la en arabe. Et encore, il y a un troisième. Il y a la al-Nafiya lil-jins. Bon voilà, c'est celle-là. Donc il y a la al-Nahiya et la al-Nafiya. Il y a deux types de la. Il y a le la qui indique la négation et le la qui indique l'interdiction. La ta'kuli samaka wa tashrabi labana. Ne mange pas de poisson et ne bois pas de lait. Bizarre cet exemple. Mais ça c'est dans les livres de Nahou. Il met cet exemple-là. Si je dis la ilaha illallah, négation. لا تقعد حتى تصلي ركعتين. Interdiction. Donc c'est le même mot qui est employé. Donc ce sera le la de l'interdiction qui précède le verbe au mudari'. Mais ce n'est pas la seule forme de l'interdiction dans les textes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Parmi elles, la yanbaghi. Et l'interdiction n'indique pas forcément l'illicite. Ça peut indiquer aussi le détestable. Et donc, ici, le Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, la yanbaghi.
il ne convient pas, il ne faut pas. On avait dit la dernière fois justement que yanbaghi, c'est un fi'l jamid. Qiyasan, il a une forme au mardi et au amr. Mais sam'an, il n'en a pas. Il ne faut pas se le qiyas et le sam' dans le sarf. Al-shahid, c'est que ce verbe-là, on ne l'emploie que pour indiquer il ne faut pas. La yanbaghi. La yanbaghi li dhil wajhayn. Donc le dhil wajhayn, celui qui a deux visages. Quand il va voir eux, il leur parle d'une façon. Quand il va voir les autres, il leur parle d'une façon. Yatamalaqouhum. At-tamalluq, c'est flatter quelqu'un. Comme on dirait en français, le caresser dans le sens du poil. Lui dire des choses qui vont lui faire plaisir. Pour s'obtenir leur faveur. Et ce dhul wajhayn, imma أن يأتي الناس بوجهين مختلفين لمصلحته أو لإيقاع المفسدة بينهم. Celui-là, quand il ira chez les gens avec des visages différents, il le fera soit pour son intérêt, ou soit pour semer la discorde entre eux. وهذا له اسم وهو النميمة. C'est un nom, c'est النميمة. Aller vers les gens, colporter les ragots, mentir pour semer entre eux la discorde. وهناك حالتان يعفى فيهما عن ذي الوجهين. Il y a deux cas, deux situations où on va fermer les yeux sur celui qui a deux visages. الحالة الأولى إذا أتى طائفتين مختلفتين بوجهين مختلفين لأجل الإصلاح بينهما. Le premier cas, qu'il aille voir deux groupes de personnes différents, avec deux visages différents, dans le but de les réconcilier, pas de les éloigner encore plus les uns des autres, dans le but de les réconcilier. Parce que réconcilier les gens en conflit, c'est une action méritoire. Fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. Craignez Allah et réconciliez-vous. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères. Alors, réparez votre fraternité. Améliorez la relation entre vos frères. On a vu ensemble qu'on a le droit de mentir pour réconcilier deux personnes. Donc c'est un ordre. On ne doit pas laisser les musulmans en conflit. On nous a interdit de nous tourner le dos, de nous détester. إلى آخره. لا تباغضوا ولا تدابروا إلى آخره. Ne vous détestez pas mutuellement, ne vous tournez pas le dos mutuellement. Comme on nous a interdit de couper les relations ensemble au-delà de 3 jours. لا يهجر المسلم أخاه فوق 3. Le musulman ne doit pas boycotter son frère au-delà de 3 jours. À l'âge 3 jours, parce que quand tu es en colère, généralement 3 jours c'est le maximum qu'il te faut pour te calmer. Quelqu'un qui arrive à rester en colère plus de 4 jours, déjà c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on doit dire alors des années? Sini. Des années, oh. Comment ces noufous, comment ces âmes elles doivent être consumées, brûlées du charbon pour rester en colère des années de suite. Donc premier cas, on a le droit, je vais voir Flan ou là un groupe, je leur dis non, ils s'excusent, ils regrettent, ils ne voulaient pas, ils se sont trompés, ils veulent revenir vous voir mais ils n'osent pas, ils ont peur, il a akhiri. Après je vais voir les autres, kadalik. Je leur dis, ils voudraient bien revenir vous voir mais ils ne savent pas comment faire, ils regrettent, il a akhiri. Hada Mahmoud, ça c'est une bonne chose. Et celui qui réconcilie les gens, c'est celui qui met le plus en colère Shaitan. Parce que celui qui plaît le plus à Shaitan, c'est celui qui les sépare. Donc, طبعا, في المقابل, أشد الناس إغضابا للشيطان الذي يسعى في الإصلاح بين الناس. Celui qui met le plus Shaitan en colère, c'est celui qui fait tout son possible pour réconcilier les gens.
Donc dans ce cas-là, aller voir les gens d'une façon et les autres d'une autre ne rentre pas dans notre hadith. Celui qui agit ainsi, on n'appellera pas Dhul Wajhayn. Le deuxième cas, c'est l'ittiqa sharrin nas. Ittiqa sharrin nas. Il y a des gens qui sont tellement mauvais, on craint tellement de leur part une mauvaise action qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle al-mudara. Al-mudara. Al-mudara, c'est à peu près la diplomatie. Al-mudara. C'est aller vers les gens, faire preuve de diplomatie avec eux, leur parler d'une certaine façon, parce qu'on sait que ces gens-là, ils sont spéciaux. On sait que si on leur parle comme on parle aux autres, on risque un mal de leur part. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حصن بن عيينة أو عيينة بن حصن إذ استأذن على للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذنوا له بئس أخو العشيرة فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول. Comme dans le hadith de Uyayna ibn Hisn, qui était connu pour être un homme mauvais, un homme méchant, un homme d'un comportement rude et dur, eh bien, quand il a voulu rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la permission avant de rentrer, et quand Rasul a su de qui il s'agissait, il a dit « Laissez-le rentrer, quel détestable frère dans une tribu, celui-ci. » Et puis quand il est rentré, pourquoi tu vas parler gentiment? Là, Aïcha radiyallahu anha, elle ne comprend pas. Quand l'ami part, elle dit alors, tu as discuté dit avant qu'il rentre, et après tu lui as parlé gentiment. Après il lui a répondu, alayhi salatu wassalam, inna min sharri nas man ittaqahu nas makhafata sharrihi. Parmi les pires personnes chez les gens, celui que les gens craignent de peur de leur mal. De peur de leur mal. Et comment est-ce qu'on va les craindre? En évitant de les mettre en colère, en évitant de leur dire des choses qui ne conviennent pas. طيب ما الفرق بين هذا النوع وذي الوجهين? Quelle est la différence alors à ce moment-là dans ce qu'on vient de dire ici et celui qui a deux visages? ذو الوجهين يكذب ويخدع ويمكر ويكيد. أما هذا النوع فلا يقول إلا حقا وإنما يتحاشى الألفاظ التي ربما تثير غضب هذا الإنسان ولا يقول إلا حقا. La différence c'est que celui qui a deux visages, il ment, il trahit, il trompe, il ruse, il dit vraiment ce que les gens ils veulent entendre. Mais dans l'autre cas où il y a quelqu'un, tu sais qu'il est dangereux, tu sais qu'il est mauvais, tu sais qu'on doit faire attention à lui, tu fais attention aux mots que tu emploies quand tu parles avec lui sans mentir. Là dans le hadith avec Uyayna ibn Hisn, le Rasul lui a pas dit t'es quelqu'un de pieux, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un... Non, il lui a pas dit. Il lui a bien parlé, sans pour autant lui dire des choses qui n'étaient pas réelles. Idan, dans ces deux cas-là, avoir un visage différent avec les gens, la yu'addu mathlabatan, ne sera pas considéré comme étant un mal. Amma dhul wajhayn, c'est celui ya'ti ha'ula biwajhin wa ya'ti ha'ula'i biwajhin yatamallaquhum لجلب مصلحة تعود إليه أو لإيقاع المفسدة بينهم أو الإفساد بينهم أو لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. Celui qui a deux visages, c'est celui qui va les appeler, qui va aller voir les gens d'une façon et d'autres d'une autre façon, puis il le fait pour son intérêt personnel ou pour semer la discorde entre les gens. طيب. هذا الإنسان qui a deux visages, il y a plusieurs ahadiths qui font référence à lui. في الدنيا من شر الناس. Celui qui a deux visages ici-bas fait partie des pires parmi les gens. وفي الآخرة من شر الناس عند الله يوم القيامة. Fait partie aussi des pires parmi les gens auprès d'Allah le jour de la résurrection. شر الناس ذو الوجهين من شر الناس في الدنيا والآخرة.
celui qui a deux visages, il fait partie des pires parmi les gens, ici-bas et dans l'au-delà. Et un hadith rapporté par Abu Daoud, comme quoi le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui a deux visages, ici-bas, il aura deux langues de feu le jour de la résurrection. Lahu lisanani min narin yawm al-qiyamah. Deux langues dans la bouche, chacune d'entre elles en feu, le jour de la résurrection. Et là, justement, c'est avec des éléments comme ça qu'on est en mesure de dire que c'est haram, et pas makruh seulement. Que c'est interdit, وليس أمرا محرما بالدرجة الأولى بل هو معدود في كبائر الذنوب إذ يترتب عليه وعيد. On ne va pas dire seulement que c'est un acte interdit au premier degré. Non, ça fait partie des grands péchés. Des grands péchés. Parce que ça, celui qui agit ainsi, il a été menacé. On lui a fait une menace d'un châtiment particulier sur de la résurrection. C'est donc parmi les grands péchés que d'être min dhil wajhayn. Et quand on regarde dans le Coran, on va voir que ceux qui ont deux visages, c'est les munafiqin, les hypocrites. Dès le départ, quand Allah, au départ du Coran, il nous parle des hypocrites. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Et lorsqu'ils s'isolent avec leur diable, ils leur disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer. Un peu plus tard, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْهِمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. Quand ils rencontrent ceux qui croient, ils disent nous croyons. Quand ils s'isolent, ils se mordent les phalanges de fureur et de colère. Et dans le verset dans Surat An-Nisa, pareil, quand il y a un conflit entre les croyants et les mécréants, et que les croyants ont l'avantage, ils vont voir les croyants et leur disent Alam nakun ma'akum, n'étions-nous pas avec vous, en espérant avoir eux aussi droit au butin. Et si jamais ce sont les mécréants qui ont une part, alors ils vont les voir. Alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min al-mu'minin. On ne vous a pas aidé, on ne vous a pas défendu, protégé des croyants, pareil en espérant une part. Un peu plus tard, toujours dans la même sourate, dans le même passage, Allah Ta'ala parle d'eux et dit Mudhabdhabina bayna dhalik. Tadhabdhaba taraddada. Même eux, à force d'aller là et là, ils ne savent plus où ils sont. Ils se perdent. Ils se perdent. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ils ne sont ni vers cela, ni vers cela. Pourtant, ils passent leur temps à partir et revenir entre eux. Et ça, c'est naw'un min al-uquba. Ça, c'est un type de punition. Comme ils refusent de justement se mouiller, ah non, moi je suis avec toi, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi, je dirais tout comme toi. Ah, t'as raison, ils disent n'importe quoi eux. Puis le jour où ils se retrouvent avec lui, non, moi en vrai je suis avec toi, mais t'as vu quand je suis avec lui, c'est pas pareil, mais. Hein? عندك مسألة؟ لا؟ Allô? Tu veux nous dire quelque chose? تفضل. عندك شيء؟ لا؟ Il reste comme ça, il ne bouge pas. طيب على كل حال إذا القضية في غاية الخطورة, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'on se rend compte malheureusement que c'est des choses qui arrivent beaucoup aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent énormément. Alors c'est du nifaq. C'est de l'hypocrisie. Après qu'on ait vu tout ça, ici, An-Nabi dit alayhi salam, La yanbaghi lidhil wajhayni an yakuna aminan. أمين فاعل بمعنى مفعول وهو المأمون. يعني لا ينبغي أن يضع المؤمن ثقته في مثل هذا. والأصل أن المسلم يحسن الظن بأخيه، فلا ينبغي أيضا أن يتجسس على إخوانه وأن يسيء الظن بهم من غير بينة ولا برهان. إذن هذا يدل على أن ذا الوجهين إذا كان أمره معلوما بين الناس فيجب على الناس أن
يحذر بعضهم بعضا من مثل هؤلاء حتى يكون أمره بينا لدى الجميع وحتى لا توضع الأمانة عنده. وجاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى تكون، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم قال: أتدري كيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالأمانة أمرها ثقيل وشأنها جسيم في جميع الأمور. في المساجد يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة ابن عامر: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الإمارة فيما قال عليه الصلاة والسلام في معنى ما قال أن من طلب الإمارة فلا تعطوه إياها، والناس اليوم يكادون يقتتلون لأجلها، ثم يقدمون أنفسهم للترشيح. فلو نزلنا هذه الأحكام لما رشحنا لأحد. وفي الشركات وفي الإدارات وفي غيرها. فكيف هذا إذا كان هذا الشخص ليس أهلا لأن يؤتمن؟ فكيف إذا كان ذا وجهين؟ فالأمر أشد وأعظم. وفي صفات المنافقين: ماذا إذا اؤتمن خان. فذو الوجهين لا يؤتمن لوقوع الخيانة منه ولتيقن هذا عند الناس. فلا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. الحديث يجي الأمين. L'amin, c'est le digne de confiance. C'est-à-dire celui à qui on fait confiance. Celui avec qui on se sent en sécurité. Parce que vous savez que le verbe amina, il a plusieurs dérivés. Amina, après il y a amana, après il y a itamana, il y a غير ذلك, ou bien istamana كذلك, on peut le dire. Donc, on a la base, c'est Amina. Ça vient de l'amn. Le masdar de Amina, c'est l'amn. Il peut aussi avoir l'amana. Donc, on peut avoir des masdars différents en fonction du sens du verbe. Amina. Aminaho, yani je me sens en sécurité avec toi. Ou je me sens en sécurité de toi. Yani je n'ai pas peur de toi, je n'ai rien à craindre de toi. Et quelqu'un de qui on n'a pas quelque chose à craindre, alors on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Maintenant, comment moi je fais pour savoir si les gens ils sont de confiance? بالتجربة, avec l'expérience. Comme dans le hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'appeler les gens à l'islam publiquement, وأنذر عشيرتك الأقربين, en commençant par sa famille. Il est monté sur Safa, il a appelé les boutons de Quraysh, les Afkhad, Ya Bani Abd al-Muttalib, Ya Bani Hashim, Ya Bani Adi, ila akhirih. Après, il leur dit: si je vous informe qu'il y a une armée prête à vous attaquer derrière la montagne, akuntum musaddiqi, est-ce que vous allez me croire? Qalu na'am, ma jarrabna alayka kadiba. Bien sûr, jamais on a expérimenté chez toi un mensonge. Avec une longue compagnie, jamais on a trouvé chez toi un mensonge. On n'a pas l'expérience te concernant comme quoi tu as déjà menti une fois. Pourquoi tu mentirais aujourd'hui? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'avaient eux-mêmes surnommé, comment? Al-Amin. Et donc, toi, tu ne peux pas venir dire
أنا أضمن لك أن هذا الشخص أمين إن لم تصحبه وإن لم تجربه. Je ne peux pas venir dire toi aux gens, Hada il est de confiance. Si tu ne l'as pas accompagné longtemps, si tu n'as pas fait l'expérience avec lui de cela. Parce qu'ici on nous demande à ce que celui qui a deux visages ne doit pas être amin, ne doit pas être quelqu'un à qui on fait confiance. Mais attention, encore. Vas-y. Le musulman doit avoir une bonne opinion de son frère. On avait déjà vu ensemble dans Surat An-Nur, quand Allah Ta'ala dit ça vient. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Si seulement les croyants et les croyantes avaient pensé d'eux-mêmes du bien. كيفاش؟ Ce verset, il est... Tfaddal. Bon, ceux qui veulent sortir, ils y vont. Parce qu'apparemment, vous avez envie de partir. Iden, en plus, je ne comprends pas les enfants, moi, personnellement. Parce que, on va à l'école. Combien de profs, ils nous ont dit, tu sors pas. Tu étais comme ça en train de te décomposer, tu restes. Et tu pars pas, tu restes. À la mosquée, tu peux 2 secondes, je me lève, je pars. Bon, on est en train de dire, il faut penser du bien des musulmans, ça. Et on pense du bien de nous, yallah. Donc, dans ce verset, Allah a dit, si seulement les croyants et les croyantes avaient pensé du bien d'eux-mêmes. Parce que ce verset, il est dans une série de versets qui traitent d'un épisode douloureux et difficile dans la vie du prophète quand son épouse Aïcha radiyallahu anha a été accusée à tort d'adultère. Et dans ces versets-là, Allah a dit La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous, au contraire, c'est un bien. Parce que dans les mawaqi' al-fitan, dans ce genre de cas-là, tadharu al-haqa'iq. تكتشف الوجوه الحقيقية. Parce que dans ce genre de cas-là, les réalités des gens, elles apparaissent. C'est là qu'on voit les vrais visages. Quand tout va mal. Quand tout va bien, tout va bien. C'est في الفتن تظهر معادن الرجال. C'est dans les moments troubles que le minerai des hommes, il apparaît. On voit cet effet en or, en argent, ou en pierre, ou en charbon. على كل حال, il y a la qissa, c'est Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu avec sa femme. C'était chez eux. Ils discutaient ensemble de ce qui se passait, là, de ce qu'on entendait sur Aïcha radiyallahu anha. Et la femme d'Abu Ayyub, elle lui dit qu'est-ce que t'en penses, toi? Genre comme s'il y avait un petit doute que c'est possible que ce soit vrai. Et là, Abu Ayyub s'étonne. Il dit Wallah, la Aïshatu khayrun mink. Wallah, Aïcha est meilleure que toi. Tu l'aurais fait, toi? Non. Eh bien, Aïcha est meilleure que toi. Intaha niza'. C'est fini. Donc, quand tu entends que les gens ils disent du mal de tes frères, avant de gober tout ce qu'on te raconte, réfléchis. Est-ce que je l'aurais fait, moi? Non, je ne l'aurais pas fait. Donc, c'est pas vrai là. C'est pas vrai ce qu'on dit sur mon frère. C'est comme ça qu'on devrait réagir normalement. Le musulman doit avoir une bonne opinion de son frère. Il doit penser le bien de son frère. Il n'a pas le droit de douter de lui ou de se méfier de lui sans preuve. De l'espionner. Non, je ne sens pas lui. Nif. Anfouka mazkoum. Hein? Il dit que j'ai nif. Moi, t'as rien du tout. Ton nez, il est bouché. Il dit moi, je ne le sens pas, lui. Qui fait ça, je ne le sens pas? Ça ne suffit pas. Ce n'est pas une question de pif. C'est une question de preuve. De qara'in. D'indices. De bayinat. De barahin. Il n'y en a pas. L'asl,
c'est qu'il est muslim, mahal thiqa. Jusqu'à preuve du contraire. Idem. Donc comment on fait alors? Comment on fait nous pour joindre, regrouper entre je dois penser du bien de mon frère, donc lui faire confiance, et de l'autre côté, je ne dois pas faire confiance à celui qui a deux visages. Mais il y a deux choses. Déjà, quand quelqu'un il est mauvais à ce degré-là, on doit s'avertir les uns les autres. On doit se mettre en garde les uns les autres de ce genre de personnes-là. Fais attention à lui. Hada, il parle avec toi, on dirait c'est ton meilleur ami. Dès qu'il va voir les autres, c'est ton pire ennemi. C'est ton pire ennemi. Fais attention. Ne fais pas confiance. لماذا؟ لأن مما يتميز به ذو الوجهين أنه يكشف الأسرار ويخبر الناس عنها. Parmi les choses justement avec lesquelles il se distingue celui qui a deux visages, c'est qu'il divulgue les secrets. Il vient te voir, il te fait croire qu'il est proche, il te fait croire que tu peux lui faire confiance. Alors tu te livres, tu te confies. Il dit, t'as vu, en fait, Flan, il m'a fait telle chose, je suis pas bien, j'ai du mal avec lui depuis. Ah, Inch'Allah. Et il va voir Flan. Oh, qu'est-ce qu'il a dit sur toi là? Donc, soit tu t'es fait piquer une première fois, faut pas te faire piquer deux fois. La yuldarul mu'minu min juhlin marratayn. Le croyant ne se fait pas piquer deux fois du même trou. Si ça t'est arrivé, c'est pas tu le vois parler avec les gens et tu le laisses. Va les voir. Leur attention à lui. Faites attention à lui. Donc il faut vraiment qu'il y ait un élément concret, réel. On n'a pas le droit de se baser sur une méfiance. Et donc l'amana, le dépôt, il a plusieurs formes. Ça peut être un dépôt concret, réel. Je dois partir en voyage, j'ai une grosse somme d'argent, eh bien, j'ai peur de la laisser chez moi, il n'y aura personne, je vais voir Flan, pour moi c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Tiens, regarde, je te laisse 10 000 euros à la maison, en billets de 5, il reste chez toi, je reviens dans un mois, tu me les rends, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce que je vais lui laisser, c'est une amana. Les dépôts, c'est un dépôt. Et le croyant, quand on lui fait un dépôt, il le rend en l'état. Quant à l'hypocrite, lui, il le trahit. Tu vas compter les billets, il va en manquer 1, 2, 5, 10, la moitié. Oui. Donc là, la amana, elle est hissiya, elle est concrète, elle est palpable. Elle peut être ma'nawiya aussi. Elle peut aussi être abstraite. C'est un sens. Comme la confiance. Comme je viens de voir, je te confie un secret. Je te confie un secret. Mais ça va pas ce mois-ci. Je me suis fait virer, j'ai pas d'argent pour finir le mois, mais le dis à personne. Est-ce qu'il faut que la personne, quand elle te parle, qu'elle te dise c'est un secret pour que tu le gardes pour toi? Ou bien est-ce que tu peux comprendre que c'est un secret même si lui ne le dit pas? Maintenant, je viens voir Hudayfa, je dis Hudayfa, viens, faut que je te parle. Regarde comme ça, à droite, à gauche, je lui parle doucement, on se met dans un coin. Là, sans avoir besoin de lui dire c'est un secret, ne le dis à personne, c'est un secret. Parce que si vraiment ce n'était pas un, j'aurais dit la même chose devant tout le monde sans avoir besoin de me cacher. Donc même si ça n'est pas dit, ça l'est. Et tu dois le respecter. Vous allez me dire, d'où tu tiens ça? Du hadith de Aïcha radiallahu anha. Quand Rasul il a dit à Fatima, avant de mourir, dans l'oreille. Alors qu'Aïcha était présente. Et à la fin, quand Aïcha a demandé à Fatima de lui dire ce que Rasul lui avait dit, elle a dit non. Je ne vais pas divulguer le secret du prophète. Pourtant, il ne lui a pas dit c'est un secret. Mais le fait de lui dire discrètement dans l'oreille, ça veut dire que ce n'est pas une chose qui doit être sue. Donc tu ne vas pas dire tes secrets à n'importe qui. Tu fais attention à qui tu les donnes, tes secrets. Et si jamais tu sais que cette personne-là, c'est un dhul wajhayn, il a deux visages, ne va pas lui dévoiler tes secrets. Parmi les types de amana, la responsabilité. Cette responsabilité-là, on peut la trouver dans plusieurs types. À la mosquée.
Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam pour l'imam, ya ummul qawm ou ya ummun nas aqra'uhum li kitabillah. Il dirige la prière, celui d'entre eux qui récite le mieux le Coran. Le aqra', c'est celui qui récite le mieux. Wa illam yakun ahfadahum. Même si ce n'est pas celui qui mémorise le plus de Coran. Donc l'imamah, al-qadiyya fi al-ada. Al-itqan fi al-ada. La maîtrise dans la prononciation. وليس فحسب في الإمامة وفي الأذان أيضا. Même dans l'adhan. Vous avez remarqué dans les mosquées, les gens ils veulent tous faire l'adhan. Tous. Dès que le adhan, le muadhin il n'est pas là, on dirait que tu es dans un western. Tu as vu dans les westerns, quand il y a le défi là, qui sont comme ça avec leurs mains sur le colt, ils attendent qu'un oiseau il décolle ou bien qu'une pierre elle tombe, et puis ils dégainent. Là, quand justement, voilà, on voit l'heure qui arrive là, les gens ils se retournent, ils voient le muadhin il n'est pas là, et là ça se lève. Ça se lève. Et des fois, il y a des gens qui font l'adhan, ils n'ont pas le droit. Haram, ils font l'adhan. Haram. Haram, haram. Ils n'ont pas le droit de faire l'adhan. Enfin, j'étais dans une mosquée, c'était en 92, je crois. Un راجل يسلك pour faire l'adhan, il dit Ashhadu ana Muhammadun Rasulullah. Non, t'es pas Muhammad Rasulullah, toi. Et les gens, ils répètent derrière lui en plus. Ah, ils remplacent le ha par le a par le ha. Là. Il y en a, il n'arrivait pas à dire Qa, il disait Ka, Kad, Ka, Matis, Salah. Là. T'as pas le droit de faire l'adhan, toi, t'as pas le droit. Après, quand tu vas voir les gens, tu leur dis Ma yanbaghi hada yarfa' sawtahu bil adhan. Tu vois, mais Hchouma, Mskin, ça fait zman, il adhan fil masjid, ou kbir, on ne sait pas quoi lui dire. Voilà. Donc maintenant, dans les mosquées, c'est en fonction de la personne, en fait. Donc lui-même, c'est parce que c'est flan ou la'lan, le mu'adhin, c'est flan ou. Là. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des ahkam, on les applique et puis c'est tout. Et si vraiment le mu'adhin c'est quelqu'un, ça fait longtemps il est là, il fait des akhta, il n'y a pas de problème. Viens, et je laisse maï, on sahih laka akhta. Reste, continue à faire l'adhan, mais fais le bien. Il est là, ishkal. Et là, on voit le problème. Que ce soit, et c'est pas seulement, c'est dans tout. Donc l'imam, hein, il dirige la prière, il récite mal le Coran. Il n'a pas le droit de faire l'imam hada. L'adhan, ou bien même hatta, les gens qui gèrent la mosquée. Partout c'est comme ça. C'est pas n'importe qui gère une mosquée. Tu gères pas une mosquée comme une banque, comme un restaurant, comme une boucherie. Comment ça se fait que tu gères une mosquée? Tu connais rien des ahkam al-masjid, tu connais rien. On a le droit de manger dans une mosquée? On a le droit de dormir dans une mosquée? On a le droit de fermer une mosquée? Hein? On a le droit de mettre des décorations sur les murs dans une mosquée? Toutes ces questions-là, c'est des questions que les fuqaha ont traitées dans les livres. Vous les connaissez, ces masaïl? Et donc, pourquoi vous prenez des mosquées là? Babi, toute personne qui prend une responsabilité alors qu'il n'en est pas digne, yus'al an hadhihi al-mas'uliyati amam Allah azza wa jalla. Il sera interrogé dessus le jour de la résurrection. Il y a un homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce que l'heure dernière aura lieu? Quand? Alors il lui dit lorsque al-amana elle sera gâchée. Dans ce sens-là, la responsabilité, le dépôt. Après il lui dit tu sais quand est-ce que al-amana sera gâchée, sera perdue? Il dit non. Il dit idha wusida al-amru ila ghayri ahli. Lorsqu'on confiera la tâche à quelqu'un qui n'en est pas digne. Il n'en est pas digne. Tu arrives dans la salle d'attente du médecin, puis ton tour arrive, tu vois, il a un bleu de travail. Normalement, les médecins, ils ont des blouses blanches. Ils ont un stéthoscope autour du cou. Il a quelques stylos dans la poche. Lui, il a un bleu de travail. Il a du cambouis sur le visage. Il a des gants pour trafiquer les moteurs. Tu commences à poser des questions. Vous êtes médecin, monsieur? Non. Mais j'ai déjà lu 2-3 trucs sur la médecine. Qu'est-ce que vous avez? Billah Alek, tu vas rester, tu vas partir. Je m'en prie pour une Peugeot 405 ou comment? Tu vas partir, tu vas pas rester. Même s'il a lu une encyclopédie entière de médecine, tu vas pas te faire la folie de confier ta santé à une personne pareille.
Abadan. Abadan. C'est pareil. Et toi non plus. Toi non plus. Demain, quelqu'un il fait une crise cardiaque devant toi. Les notions de médecine que tu les as apprises dans certaines séries que tu as vues à la télé. Tu n'as jamais étudié la médecine de ta vie. Tu ne sais pas c'est quoi la médecine. Tu vas t'amuser à dire laissez-moi faire. J'ai déjà vu un épisode de Docteur, je ne sais pas qui, Docteur Queen. Tu te rappelles de Docteur Queen? Ça marche pas. Prendre son pouls, va lui prendre dans l'oreille son pouls. Ça marche pas. Eh bien c'est pareil mes frères. C'est pareil dans tout. Dans tout. Il y a des gens, il faut mieux de rester chez eux et de rien faire avec personne. Khayrul lahum, c'est mieux. Wallahi, c'est mieux. Que de venir dire moi à la mosquée, je vais m'occuper de la mosquée. Non, sahbi, c'est mieux pour toi, reste chez toi. C'est mieux, wallah. C'est mieux. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils s'imposent des responsabilités que personne ne leur a confiées. Et en plus de ça, ils les font mal. Je vous donne un exemple. Dans une mosquée, c'était des femmes qui ont été dans l'étage des femmes. Il y a une convertie qui vient dans l'étage des femmes. Elle, chez ses parents, ils ne veulent pas entendre parler de l'islam. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'avoir en hijab, ils ne veulent pas l'avoir faire la prière. Un jour, elle arrive à la mosquée, elle était habillée, entre guillemets, sans hijab, sans jillaba, sans rien. Elle arrive comme ça à la mosquée, dans son sac, elle a une jillaba pour faire la prière et un hijab. Il y a une femme de la mosquée qui s'est autoproclamée mas'oula. Moi, je suis responsable chez les femmes. Ah ouais Qui t'a donné cette fonction? Bref. Elle a vu l'autre en basket, en jean et en veste, au Dartfia. Elle l'a rhabillé pour l'hiver. Ouais, c'est quoi ça? T'es pas une musulmane. Les musulmans ne s'habillent pas comme ça. Et puis elle lui a, devant tout le monde, elle lui a crié dessus. La fille, elle part en pleurant et elle sort de la mosquée. C'était un vendredi. Après le Jumu'ah, on vient me voir justement, une femme, elle me dit ouais, voilà ce qui s'est passé, Attends, c'est qui celle-là? Dites-moi c'est qui? Ah non, je ne veux pas dire c'est qui, je n'ai pas de problème. Eh ben voilà. C'est ce qui se passe dans nos mosquées. Alors vous avez le courage de venir nous voir pour nous dire ce qui se passe. Quand on veut intervenir pour régler les problèmes, ah non, je n'ai pas de problème moi. Comment ça, je n'ai pas de problème? Mais bien sûr. Dis-moi, tu as l'obligation. Voilà, ya bashuhada ou idha madu'u. Les témoins ne doivent pas refuser quand on les appelle. Tu as témoigné? Eh ben tu me dis c'est qui? Et nous on parle avec cette personne-là. De quel droit tu viens, tu parles sur les gens toi? Tu cries sur les gens toi? De quel droit? Là je vais donner un exemple avec les femmes, je peux vous donner des centaines d'exemples avec les hommes. Des milliers. Ça fait 20 ans moi que avec mon sac à dos et mon paluchon, je me balade entre les mosquées. Moi je dis toujours, hein, quand on me dit ça va la mosquée, je vais t'expliquer. Pour moi la mosquée, c'est un siège éjectable dans un F-16. T'as vu les avions de chasse dans l'armée là? Quand l'avion tu vois qui va partir pour s'écraser, t'as un bouton rouge spécial, t'appuies dessus, puis pouf, tu t'envoles là, avec le parachute. C'est pareil. Tout va bien, tout le monde t'aime bien, masha'Allah. Le jour où, là par contre t'as été trop loin, il a le liqa. Ça je l'ai vécu ça. On parlait de tajriba tout à l'heure. Un qui m'a galou, c'est le mujarrab ou le demande à celui qui a l'expérience, demande pas au médecin. قالوا قديما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. Et voilà. Et quand malheureusement on va dans les mosquées aujourd'hui, c'est pas que dans les mosquées, c'est pareil, c'est partout. Dans les restaurants, dans les sociétés, dans les entreprises, c'est que des incompétents. Beaucoup d'incompétents. Pas plus tard qu'hier, je vais acheter un téléphone sur Paris. Donc j'ai l'annonce sur le Bon Coin, c'est dans une boutique, donc c'est pas un particulier. L'annonce elle est claire. Téléphone, il coûte tel prix, 100% pièces d'origine, garantie 1 an, fonctionnel. Donc je vais là-bas, je dis voilà c'est pour ce téléphone-là. Il me dit en fait, il y a 2 prix. Il y a le premier prix, l'écran il a été changé et le bouton central il fonctionne pas. Et il y a celui-là, il est 40 € plus cher. Après, j'ai dit, comment ça, il est 40 € plus cher? Chez moi, dans l'annonce, il n'y a qu'un seul téléphone, il n'y en a pas 2. Oui, mais en fait, il fallait nous appeler. Pourquoi tu veux que je t'appelle? L'annonce, elle est claire. Tu n'as qu'à me dire dans ton annonce, à partir de. Et c'était quoi, à votre avis? C'était un Jean-Jacques? Non, c'était un Qaddour.
salam alaikum, wesh rak khoya labas, wa bi khir, alhamdoulilah, tu sais quand tu fais le hamdou, que le mettre le lazim, tu vois. Quand il commence à me dire ça, je lui fais, mais c'est pas très islamique comme procédé. Il fait, non, il fallait nous appeler khoya. Khoya. Non, c'est. En plus, subhanallah, avant moi, il y a quelqu'un qui est venu et qui se disputait avec eux à cause d'un problème d'annonce. Puis moi, mon tour est venu. Et la personne après moi aussi, il y a une annonce qui ne correspondait pas. Pourquoi vous vous mentez, vous trahissez les gens comme ça? Vous trompez les gens comme ça, pourquoi? Toujours tromper, trahir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, tu veux ouvrir un magasin, vendre des téléphones, vas-y. Tu veux ouvrir une pizzeria, vendre des pizzas, vas-y. Tu veux ouvrir une mosquée et mettre, vas-y. Tu fais ce que tu veux. Tout le monde y fait ce qu'il veut aujourd'hui. N'importe qui. Tu vas sur internet, tu as des formations, quelques formations. Formation sur WhatsApp, 400 heures, en fait, Juz Amma, 400 €. C'est qui le gars? On ne sait pas c'est qui. Il a appris où, il a appris chez qui, il a déjà, on ne sait pas. Et 400 €. Formation. On a des formations maintenant sur internet pour apprendre le Coran ou bien pour apprendre le tafsir. Ou bien... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? De l'opportunisme. Et les gens, ils font confiance à ces gens-là. Mais il y a des règles. On ne va pas chez n'importe qui. On ne va pas chez n'importe qui, on ne va pas apprendre chez n'importe qui. On ne va pas dans... Comme tu n'irais pas, toi, dans une... Comme tout à l'heure, chez quelqu'un qui se prétend médecin alors qu'il ne l'est pas, ben, tu ne vas pas, toi, t'inscrire à la première formation qui est présentée ici. Tafsir de je ne sais pas quelle sourate à 400 €. Ah, et c'est qui, lui? Non, mais le frère, machallah, il fait des vidéos sur YouTube. C'est devenu ça, le CV aujourd'hui. Faire des vidéos sur YouTube. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. Celui qui a deux visages, on ne doit pas lui faire confiance. On ne doit pas lui confier des choses, lui donner des secrets. Il doit être mis au banc de la société, au rang de la société, comment on dit? Au bord? Au banc, voilà, au banc de la société. Pourquoi? Pour qu'il revienne. Et qu'il arrête. فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Mais s'il continue comme ça, là, وَمَا أَكْثَرَهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ. Wallah ya akhi, quand tu vas voir quelqu'un que tu te forces à être ce que tu n'es pas, rappelle-toi de ce hadith-là. يَكُونُ لِذِي الْوَجْهَيْنِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Souviens-toi ça, le jour de la résurrection, celui qui a deux visages, il aura deux langues de feu. Deux langues de feu qui lui brûleront l'intérieur de la bouche. نسأل الله السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.